مہنگائی کے اس دور میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ گھر میں چیزیں بنائی جائیں، اچھی بہترین غذائیت سے بھرپور بھی ہوں، خوش ذائقہ بھی ہوں، لیکن بجٹ پر بھی بھاری نہ پڑیں۔ اسپیشلی رمضان آنے والا ہے۔ رمضان سے پہلے تو بہت سی ایسی ریسپیز بنائی جاتی ہیں کہ جو ہمارے سحر و افطار کو آسان کر دیتی ہیں اور ہمارے دسترخوان کی رونق کو بڑھا دیتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں دینے والی ہوں آپ کو ایسے ریشے دار کباب کی ریسپی جو دیکھنے میں بھی بہت شکل ہیں، کھانے میں بہت ہی خوش ذائقہ ہیں اور بجٹ فرینڈلی ہیں۔ جی ہاں، آپ کے بجٹ پر بالکل بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پورے ایک مہینے کے لیے آپ ان کو بنا کر فریز کر سکتے ہیں، اسٹور کر سکتے ہیں اور اپنی سحر و افطار کے دسترخوان کو چار چاند لگا سکتے ہیں۔ دیکھنے میں بھی اچھے ہیں، کھانے میں بہت ہی مزے کے ہیں اور بنانے میں بھی بہت ہی آسان ہے۔ بلکہ شامی کباب کی نسبت آج آپ کو بہت سی ایسی ٹپس دینے والی ہوں جو اس پروسیس کو بہت ہی آسان بنا دیں گی۔ آپ کے گھر میں اگر الیکٹرک چاپر نہیں ہے، الیکٹرک بلینڈر نہیں ہے تو آپ بہت آسانی سے اس ریسپی کو بنا سکیں گے۔ تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لے رہی ہوں میں چنے کی دال، تقریباً آدھا کلو ہے۔ یہاں پر وزن کا آپ کو پہلے ہی میں بتا دوں کہ وزن میں آپ نے ساری چیزیں ہم وزن لینی ہے، ایک ہی کوانٹٹی میں لینی ہے۔ تقریباً 400 گرام میرے پاس گوشت ہے اور 400 گرام ہی میں نے چنے کی دال لے کر پہلے سے بھگو دی ہے۔ گوشت کو میں نے اچھے سے صاف کر کے دھو کے اب ہم نے اس کو ابال لینا ہے۔ گوشت کو ابالنے کے لیے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے 3 گلاس پانی۔ گوشت کو آپ کوشش کریں کہ صاف کر لیں، پٹھے وغیرہ اس کے ساتھ سے الگ کر لیں۔ اس میں ڈال دیا ہے میں نے میڈیم سائز کا 1 پیاز اور لہسن ثابت ڈال رہی ہوں۔ آپ کے پاس کوٹا ہوا ہو تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں، پیسٹ ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ ساتھ ڈال رہی ہوں بیسک سے مسالے ہیں، سرخ مرچ کا پاؤڈر ہے، ہلدی ہے، نمک ہے، خشک دھنیا اور کلونجی۔ کلونجی کا استعمال میں آپ کو ہر ریسپی میں بتاتی ہوں کہ اپنے ہر کھانے میں ضرور کیا کریں، اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ کچھ کھڑے مسالے جائیں گے جی جو ہمارے کباب کی شان ہوتے ہیں، جان ہوتے ہیں۔ تیز پتہ کے 2 پتے ڈال رہی ہوں اور دار چینی کے 3 سے 4 ٹکڑے ڈال رہی ہوں ثابت۔ زیرہ ڈالیں گے ہم دردرا کوٹا ہوا، آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی لگے۔ 2 چمچ بھر کے میں نے زیرے کے ڈال دیے ہیں، 2 سے 3 لونگ ڈال کر اب ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً 1 گھنٹے کے لیے۔ اگر آپ اس کو پریشر کوکر میں پکانا چاہیں تو آپ نے صرف اس کو 15 منٹ تک پکانا ہے کیونکہ 15 منٹ میں گوشت ہمارا گل جاتا ہے۔ میں نے بھی پہلے اس کو کھلے برتن میں ہی رکھا تھا لیکن گیس کا ایشو آپ کو پتہ ہے بہت چل رہا ہے آج کل، تو پھر میں نے اس کو پریشر کوکر میں ٹرانسفر کر دیا تھا کیونکہ گیس جانے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ پریشر کوکر میں میں نے اس کو گلا لیا ہے 15 منٹ تک۔ اب ہم نے اس میں ڈالنے ہیں 400 گرام آلو، کیونکہ 400 گرام ہی ہم نے گوشت لیا تھا، 400 گرام ہی ہم نے دال لی تھی اور اتنے ہی وزن کے ہم نے آلو کو چھیل کر اچھے سے دھو لیا ہے۔ اب ہم نے دال اور آلو ڈال کر اسی گوشت میں پانی، اگر آپ کو یہاں پر کم لگے تو آپ پانی اور ڈال سکتے ہیں۔ میں نے پہلے جو نمک ڈالا تھا پہلے صرف گوشت کے حساب سے ڈالا تھا، اب یہاں مزید میں 1 چمچ نمک اور تھوڑی سی دردری کٹی لال مرچ ڈال رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق مرچیں اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ میں مرچی تھوڑی ہلکی رکھ رہی ہوں کیونکہ بچوں نے کھانے ہیں، بچوں کے لیے تھوڑی لائٹ اسپائسز ہی ٹھیک رہتے ہیں۔ اگر آپ اسپیشلی رمضان کے لیے بنا رہے ہیں تو افطار کے لیے تھوڑے ترش مسالے اچھے لگتے ہیں، لیکن سحری میں بھی آپ کو لائٹ مسالے ہی، اور میں پریفر یہی کرتی ہوں کہ مسالے تھوڑے کم ہی ہونے چاہیے کیونکہ ان کا کوئی بظاہر فائدہ نہیں ہے، صرف ہلکا سا ہمارے منہ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، باقی اسٹمک کے لیے یہ بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اچھا جناب، میں نے مزید 10 منٹ تک اس کو پریشر کوکر کو وسل دیا تھا اور دیکھیں جی ہماری دال بہت اچھے سے گل چکی ہے، گوشت بھی گل چکا ہے اور ہمارے آلو بھی گل چکے ہیں، اور سب سے اہم بات کہ اس میں پانی بھی خشک ہو چکا ہے۔ اگر آپ کا پانی اس میں بچا ہوا رہ جائے تو آپ آنچ تیز کر کے ڈھکن کھول کر پانی کو خشک کر لیں، کیونکہ اگر یہاں آپ کا پانی ہوا تو آگے جا کر آپ کے لیے تھوڑا مسئلہ کرے گا۔ پانی کو آپ نے خشک کر لینا ہے، بالکل ہلکی سی اس میں نمی باقی ہے، وہ مسالے پیسنے کے بعد سیٹ ہو جائے گا۔ تو جناب یہاں سے آلو میں پہلے الگ کر لیتی ہوں، اور ابھی میں آپ کو دینے والی ہوں بہت ہی اہم ٹپ اس مکسچر کو پیسنے کی، کوٹنے کی۔ شامی مسالے کا جو مکسچر ہوتا ہے اس کو تیار کرنا ایک بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے، بڑا ہی ٹائم ٹیکنگ کام ہوتا ہے اگر آپ کے پاس الیکٹرک بلینڈر نہ ہو تو۔ عام طور پر تو اس کو سل بٹے پر ہی
या कूंडे डंडे पर ही किया जाता है, लेकिन मैं आज आपको देने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीका। इसमें से ये साबुत मसाले मैं निकाल कर अलग कर लूँगी। तेज़ पत्ता के पत्ते भी निकाल दिए हैं, तेज़पात के पत्ते और दालचीनी के टुकड़े, लौंग वगैरह जो चीज़ मुझे साबुत नज़र आ रही है मैंने उसको निकाल कर अलग कर लिया। अब आप चाहें तो इसको सिलबट्टा पर भी कर सकते हैं, कूंडी डंडे पर कर सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ ये जो घोटा होता है जिससे हम अपनी दाल को, हलीम वगैरह को घोटते हैं, उससे बहुत आसानी से हो जाता है। और दूसरी अहम टिप कि आप इस मिक्सर को जितना गर्म होगा उतनी आसानी से होगा। गरम गरम को ही आप इसको कूट लें अच्छे से, इसको मिक्स कर लें, इसको मैश कर लें, तो आपको टाइम कम लगेगा, मेहनत कम लगेगी। जैसे ही ये ठंडा होता जाएगा ये सख्त होता जाएगा और आपका टाइम और मेहनत ज़्यादा लेगा। देखिए आपके सामने ही मैंने इसको चंद मिनटों में ही बहुत अच्छे से कूट करके तैयार कर लिया है। दाल और गोश्त हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपने आलू, उसको भी हम इसी तरह मैश कर लेंगे। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जहाँ जो स्टेप आपको अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अपने बहनों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें कि जैसे आपका भला हुआ है वैसे और लोगों का भी भला हो जाए। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। वीडियो को कंप्लीट देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि अगली आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। और बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर आप, तो आपको नोटिफिकेशन भी फ्री में मिल जाएगा। सारे मिक्सचर को देखें मैंने अच्छे से कूट लिया है और ये अब ठंडा हो चुका है और देखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अब ये काफ़ी हद तक सख्त हो चुका है। यहाँ एक और टिप आपको देती चलूँ कि अगर आपका कबाब का मसाला सख्त हो जाए तो उसको नरम करने के लिए आप इसमें अंडे की मिकदार बढ़ा दें। आप 1 से 2 अंडे डालकर इसको सेट कर लें। लेकिन अगर आपका मिक्सचर जो है वो नरम हो जाए तो आप उसमें ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं। ब्रेड क्रम्स से ये होगा कि उसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। मैं प्रेफर करूँगी कि आप उसको सिर्फ ठंडा होने दें और अगर गर्मी का मौसम है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दें। ठंडा होने पर आपका मिक्सचर जो है वो खुद ही सेट हो जाएगा। तो जनाब ये देखें अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अंडे ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट भी हो जाए और बाद में मुझे अंडों वाला तरद्दुद भी ना करना पड़े। मैं जब भी शामी कबाब बनाती हूँ तो मैं अंडे अंदर ही मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि कभी आपको थोड़े बनाने पड़ते हैं, कभी आपको ज़्यादा बनाने पड़ते हैं और सम टाइम ऐसा होता है कि ऐसे टाइम बनाने पड़ जाते हैं जब आपके घर में अंडे मौजूद भी नहीं होते। इसलिए मैं अंडे अंदर ही डाल देती हूँ और इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ कबाब बनाकर। कबाब बनाने का तरीका भी आपको मैं बताने लगी हूँ। मोस्टली हम लोग घरों में हाथों पर ही बनाते हैं, लेकिन उनके साइज़ और उनकी शेप जो है एक दूसरे से चेंज लगती है। एक परफेक्ट किस्म का साइज़ और परफेक्ट किस्म की शेप देने के लिए आपको देने वाली हूँ एक बहुत ही आसान तरीका आज की वीडियो में। अभी आपको बताती हूँ कि ये देखिए मिक्सचर हमारा कितना ज़बरदस्त किस्म का तैयार हुआ है, कितना रेशेदार तैयार हुआ है। बिल्कुल कोई भी इसको नहीं जज कर सकता कि इसके अंदर हमने कोई आलू वगैरह की मिक्सिंग की है या इस किस्म का हमने इसको कोई जुगाड़ लगाया है। अगर आप इसका कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसमें भी आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल ये साबित होगा। देखिए जनाब अब हमने लिया है एक अदद ढक्कन। नॉर्मली हमारी किचन में हर साइज़ के ढक्कन मौजूद होते हैं। अपने फेवरेट किस्म का एक ढक्कन ले लें और उसको अच्छे से साफ़ करके फिर एक साफ़ शीट लेकर कोई सी भी उसको काट कर मैंने उसमें हल्का सा पानी लगा लिया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं। अब एक फ़िक्स मेजरमेंट के साथ, एक फ़िक्स शेप के साथ आपके शामी कबाब ऐसे बनकर तैयार हो जाएंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप आई है। इसी तरह हमने शीट को उठाना है, उसके अंदर लगाना है पानी और दोबारा से दूसरा कबाब बना लेना है। जैसे ही आप शीट को थोड़ा सा टाइट करेंगे आपका कबाब खुद ब खुद निकल कर बाहर आ जाएगा। मैं आपको 2-3 बनाकर दिखा देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बनाने कितना आसान है। खाने में उतने ही कुछ जायका है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। रमज़ान आने वाला है, रमज़ान के लिए स्पेशल इस किस्म की रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई की जाती हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और स्पेशली बच्चों वाले घरों में तो ये रेसिपी बहुत ही कारआमद साबित होने वाली है, क्योंकि बच्चों के लंच बॉक्स का बहुत इशू होता है। आप ये बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और टाइमली इनको जब आपको ज़रूरत पड़े झटपट से इनको निकाल कर फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि अंडे हमने पहले ही इसमें शामिल कर दिए हैं। ये अंदर से बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी होंगे।
خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ دیکھیں میرے ڈھیر کباب بن کر تیار ہو چکے ہیں، اور ابھی میرا کچھ مکسچر باقی پڑا ہوا ہے، اس کو بھی میں ابھی بنا کر رکھ لوں گی اور ان کو فریز کر دوں گی۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، اور مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔